Thanks, bye. So I think for D you should be able to do now. Now let us do for D. If you understand this, how to find dimension of K, how to find unit of K. This was for low velocity. Suppose you take high velocity. What is the formula for F? It is not K into V. Formula for resistive force is D into V squared. Now you tell me. Now you have to tell me. D can be written as force, resistive force divided by V squared. So let us first find the unit of D. Unit of D. Force unit again Newton divided by velocity unit meter per second. Meter per second. This is velocity squared. Velocity squared. So you are square mandre n divided by meter squared. Second to the power minus 2. Correct? This goes like that. A to the power 1, b to the power 2, whole raised to the power 3. In what way? Okay, first let me take only a to the power 1, whole raised to the power 3. Then I will take a to the power 1 into 3. A to correct? Suppose I have a to the power 2 raised to the power 2. Then I will take a to the power 4. So same concept here. M to the power 1 raised to the power 2 is m squared. S to the power minus 1 raised to the power 2 is s to the power minus 2. So either Newton, meter to the power minus 2, second to the power 2. So we'll write it as Newton second squared meter squared, meter to the power minus 2. This will be the SI unit of D. D is SI unit of D. What about dimension of D? Dimension of D will be like that. First, D is equal to force divided by V squared. So dimension of D will be equal to dimension of force divided by dimension of V squared. So this is dimension of force we already saw. M L e to the power minus 2. What is dimension of B? L to the power 1, P to the power minus 1. But this is whole square. Whole square. So now solve this. M to the power 1, L to the power 1, P to the power minus 2, numerator, divided by L square, P to the power minus 3. Now, M L to the power 2 where L to the power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾಗಲೇ L to the power 1 ಇದೆ so L to the power 1 into L to the power minus 2 is L to the power minus 1 so ಇದು L to the power minus 1 ಆಗುತ್ತೆ P to the power minus 3 where minus sir ಅಲ್ಲಿ P to the power minus so ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ L P to the power minus 2 P to the power minus 2 cancel ಆಯ್ತು this is the dimension of D. So you know now how to find dimension, how to find unit. Unit ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ one important point ಏನಂದ್ರೆ now D is equal to FR by V ಬಂದ್ರೆ ಈ FR in unit ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Know the unit of FR. That you all know. Force is Newton. Velocity is meter per second. Time is second. Acceleration is meter per second square. So that's how you do that problem. So coming back here, find the dimensions of D and V. Now these are the three expressions which you will have to memorize. This is important expressions which you have to memorize. If you want, I will write it on the board here so that we will not disturb this. ಆ ಕಡೆ ಇರೋರಿಗೆ board ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So I will write this equation
for resistive motions. ಇದು not under gravity. Gravity ಕೆಳಗಲ್ಲ ಇದು. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. v subscript t ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ it means velocity of the body at an instant of time t. ಯಾವುದೋ ಒಂದು instant t ಅಲ್ಲಿ. v naught is the initial velocity of the body into e to the power of minus k t by m. ಇದರಲ್ಲಿ v naught is the initial velocity of the body. E is the base of natural logarithm. For all calculation purpose, you can take E as 2.71. K is that constant which we saw. T is the time t. M is the mass of the body that is moving in the medium. Okay, M is the mass. So this is one equation which you should remember. Second equation is acceleration. Acceleration of the body is given by, you can see that, minus v naught by m. This term minus v naught by m into k times e to the power of minus k t by m. Acceleration. Can anybody tell me why the acceleration has a negative side? Very good. Because in a resistive medium, the medium will oppose the motion of the body, so ಅದರ acceleration ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, retardation ಆಗುತ್ತೆ. In fact, one very good example is when you apply brakes in a vehicle, that braking force is a retarding force. That is why the object will slow down. But ನೀವು acceleration value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ minus sign ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. Minus sign is only telling that it is retardation. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I'm good. No. I finished class completely. That the other day you were not there. बेटर छोड़ दे स्टार्टिंग में पूछा ना क्वेश्चन संजय मालूम लेकिन मतलब तो पढ़ा तो मेरा तो वैसा नहीं इसको ओनली दे दे They छोड़ दे सकते नहीं वो कर देंगे नहीं आप प्रोटीन खा लेंगे
ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ? So this is acceleration. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೀವು find the position xt. xt ಅಂದ್ರೆ position. For that the formula is m v naught divided by k into 1 minus e to the power of minus kt by m. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬಹುದು? ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ pt ಬರಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ at ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ xt. ದೀಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ e to the power of minus kt by m. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So these are the three formulas for motion in a resistive medium. Don't confuse this with motion in a resistive medium under gravity. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ g ಬರುತ್ತೆ, acceleration to gravity ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಥ್ರೂ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಟ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್. ನಾನು ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3, problem number 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. Sorry, before that problem number 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Problem number 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ it says a particle of mass 0.1 kg. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಓದಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. A particle of mass 0.1 kg is moving in a viscous medium slowly. See, a slowly ಅನ್ನೋದೇ clue ನಿಮಗೆ, low velocity ಅಂತ. The drag coefficient k is 0.1 Newton second meter to the power minus 1. ಅದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, -1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Newton second meter to the power minus 1. Find the time taken for its velocity to reduce by 50%. Okay, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? a particle of mass 0.1 kg. So m is equal to 0.1 kg. Moving in a viscous medium slowly, drag coefficient k is equal to 0.1 Newton second per meter. Find the time taken. So t ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Find the time taken. ಯಾವಾಗ find the time taken for its velocity to reduce by 50%. ಅಂದ್ರೆ velocity vt original velocity ಗೆ 50% ಆಗಬೇಕು. when vt becomes v0 by 2. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಮ್? ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ 50%, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 50%. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v0 ಅಂತ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v0, ಈ v0 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೋಷನ್ ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ this is the condition. vt, find the time when the velocity becomes v0 by 2. So we can substitute vt. Formula for vt is v0 e to the power of minus kt by m. So this vt is nothing but, so next step, I'll go by step. Understanding I do. Next to recall. Next step ಏನಿತ್ತು? URAS method. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
ಯು ಆರ್ ಎ ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ರೀಕಾಲ್ ಏನೇನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ವಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್, ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, e to the power of minus kt by m. This is our formula for vt and that must be equal to v naught by 2. Condition ಕೊಟ್ಟಿರೋದು that must be equal to v naught by 2. So ನಮ್ಮ recall step ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ arranging step ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ t ಬೆಲೆ ಬೇಕು. We need the value of t, correct? So how do I do that? v naught cancel ಆಗುತ್ತೆ. e to the power of minus kt by m ಇದೆ. This must be equal to half ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು 1 divided by e to the power of kt by m ಬರೀಬೋದಾ? e to the power of minus kt by m is nothing but 1 divided by e to the power of kt by m. So 1 by e to the power of kt by m is equal to 1 by 2. So next step ಏನು ಇರಬಹುದು ಹೇಳಿ? e to the power kt by m is equals to 2. Very good. e to the power of kt by m equal to 2i. ಇವಾಗ e to the power something ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ e ನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ನೀವು ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿಥಮ್? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? log of a to base a. Log of any number to the same base will always be 1. Always it will be 1. For example, log of 10 to the base 10 is 1. Log of 2 to the base 2 is always 1. So ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Log of a number to the same base is 1. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಾಗರಿಥಮ್ of any number to a power n. Log of a to the power n ಏನಾಗುತ್ತೆ? Anybody? n log a. Log of a to the power n will always be n log a. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು if you want, for example, log of a square will be 2 log a. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? log of a squared ಅಂದ್ರೆ it is log of a into a. a squared ಅಂದ್ರೆ a into a ತಾನೆ? Yes or no? What is log of a into b? log a plus log b. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? log of a product is sum of the logarithms. So therefore log a into a is nothing but log a plus log a. What is log a plus log a? 2 log a. That's what log of a squared will be 2 log a. Suppose it is log of a cube. It is a into a into a 3 times. 3 log That will be 3 log a. We know log a ಬರುತ್ತೆ. So in general, whenever you raise the logarithm of a number to a power, log of a to the power n will be equal to n log. We are going to use the same formula here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? e ಇರೋದ್ರಿಂದ symbol for logarithm is ln. Log of e to the power of kt by m is equal to logarithm of 2. Now log of e to the power kt by m is nothing but kt by m times log e to the base e. This must be equal to log. I have just used the formula. Log of a to the power n is equal to n log. Now log of e to the base e will be 1. Log of any number to the same base is 1. So log kt by m. Therefore I get kt by m is equal to logarithm of 2. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ln ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಂದ್ರೆ log ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. log ಅಂತ ಬರೆದಾಗ it becomes logarithm to base 10. ln ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ it is logarithm to base e. So ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಂದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ,
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು LOG ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು LN ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ LN ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಲಾಗರಿಥಮ್ LOG ಆಫ್ 2 ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ 0.3010. You must be knowing. For example, I will do that here. LOG 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 0.3010 ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಲ್ಲ. This is the logarithm which you would have seen in log books. ಇವಾಗ PUC ಅಲ್ಲೂ log book ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಾಡ್ತಾರ logarithm book. ಅದರಲ್ಲಿ logarithm ಅಂತ ನೀವು log of 2 ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, logarithm ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೆಳಗೆ 2 under 0 ನೋಡ್ತೀರಾ, 0.3010 ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು logarithm to the base e. This is to the base 10. LOG ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ base 10, LN ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ base e. ಇದರ ಬೆಲೆ 0.693. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ನಾನು LN ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋರ ಹತ್ರ LN ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 693. ಬೇರೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರೇ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ KP/m is equal to ಈ ಬೆಲೆ 0.693 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನೇನಂದ್ರೆ ರಿಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ರೀಕಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಟಿ ತಾನೇ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಟಿ ತಾನೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, k ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m log 2 divided by k. This is the recall, rearrange. ನಾವು rearrange ಮಾಡಿದ್ವಿ. rearrange ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, unknown quantity ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, known quantity ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ recall. ಸೊ t ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, k ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, m ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೊನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, s ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಅವತ್ತು URAS ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ URAS ಅಂದ್ರೆ U is understanding, R is recall, A is arranging, S is substitution. So ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. m log 2 ಮತ್ತೆ k ಮೂರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. So shall we substitute? m is 0.1 into log 2 is 0.693 divided by k is 0.1. 0.1 cancel ಆಯಿತು, 0.693. ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 0.693. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. You are using the formula Vt is equal to V naught into the power 1 power of. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಲಭ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, Vt ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, V naught ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು Vt ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ. Which means this value is given to you, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ Vt ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. We'll see a problem, after a problem ನೋಡೋಣ. So I think this is coming to gravity ಬಂದಿದೆ ಇದು. Problem number 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Problem number 3. Just read problem number 3. A particle of mass 0.001 kg in a resistor. Okay, 0.01 kg. So ನಾನು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, 0.01 kg m ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is problem number 3. A particle of mass 0.01 kg in a resistive medium is given an initial velocity of 10 meter per second. So second data, ಎರಡನೇ ಡೇಟಾ ಏನು, V naught. Very good. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, very good. V naught is 10 meter per second. ಈ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ,
what will be its retardation after 10 seconds? T is equal to 10 seconds. ಈ 10 seconds ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ A ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. A ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Also find how far from the initial position it would have moved. Also find how far ಅಂದ್ರೆ x ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವಾಗ. A particle of mass 0.01 kg has an initial velocity in a resistive medium. Is given an initial velocity of 10 meters per second. What will be its retardation after 10 to the power of after 10 seconds? Also find the displacement. ಅಥವಾ distance. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ first is recalling the formula. So you have understood. You step ಆಗುತ್ತೆ, understand ಆಗುತ್ತೆ. Recall ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಾವು? Acceleration ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Acceleration formula ಏನು? V naught, here you have this formula here. Acceleration V naught by m into k. V naught k by m into e to the power of bracket ಇದೆ minus k bracket ಹಾಕಿಲ್ಲ. E to the power of minus kt by m. Here I want you to understand very carefully. Recall ಮಾಡಾಯ್ತು, formula recall ಮಾಡಾಯ್ತು. Rearranging step ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ A ಬೇಕು ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ, ಒಂದು V naught k by m, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಭಾಗ. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So V naught k by m we can easily calculate. ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. V naught ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಮೀಟರ್ per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. K I forgot to write K. K is 0.01 Newton second per meter. K ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So into 0.01 ಎಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Divided by mass is also 0.01. So V naught into K by mass. ಏನಾಯ್ತು? V naught ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸಾರಿ, V naught K by m ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಆಯ್ತು. 10 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಭಾಗ 10 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಭಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಭಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. minus kt by m. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. minus kt by m minus K is 0.01 into 10 divided by 0.01. This is to minus 10. Correct? Yes or no? Yes, sir. So now, next step, e to the power of minus 10 1. How to do e to the power of minus 10? ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ e to the power of ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಒತ್ತಿ L ಅನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟು L ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಶಿಫ್ಟ್ E ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ E ಬಂದ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಪವರ್ ಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಪವರ್ ನ ಒತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ -10. just type -10. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ 4.539. 4.5 into 10 to the power of -5 ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. So now if you multiply the two things, I made a mistake. Data that I gave you ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುರ ಬೇರೆ ಬಂದಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನಗೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Sorry, I made a mistake in the problem. The data I forgot to correct you. M is 0.1. So I remember this. Please make the correction. M is 0.1. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ 0.1 kg ಹಾಕೊಳ್ಳಿ.
0.1 kg ಆದಾಗ ಈ V naught by K ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. V naught K by M. So 10 into 0.01 divided by 0.1. So 0.01 into 10 times ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಲೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. So ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ನಾನು M ಅನ್ನ 0.1 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. So V naught K by M will be 1. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಾವು V naught K by M 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. minus KT by M ಬಂದಾಗ minus K is 0.01 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. This is K. T is 10 seconds. Mass is 0.1. So 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So this is just e to the power of minus 1. e to the power of minus 1. 0.3. ಇದೆಲ್ಲ 3 ways ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. e to the power of something ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು? ಶಿಫ್ಟ್ ಒತ್ತೋದು, ಆಮೇಲೆ ln ಒತ್ತೋದು, ಆಮೇಲೆ -1 ಒತ್ತೋದು. 0.3678. 0.3678. 3678. ಇದನ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 0.37 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ e to the power of -1 can be written as 1 by e, and that can be written as 1 divided by 2.71. ನೀವು e ಗೆ 2.71 ಬೆಲೆನ ಹಾಕಬಹುದು. So 1 by 2.71 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 1 divided by 2.71 0.3690. ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 0.37. So ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. e to the power of something ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿಫ್ಟ್ ಒತ್ತಬೇಕು, ಲಾಗ್ ln ಒತ್ತಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಪವರ್ ಇದೆಯೋ ವಿತ್ ಸೈನ್ e to the power of +1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +1 ಹಾಕಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗೆ ಇದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇದು ಒತ್ತಬಾರದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ 4 ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 4 ಒತ್ತಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಒತ್ತಬಿಟ್ಟು 2 ಒತ್ತಬಹುದು. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ e to the power of something ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಒತ್ತಬಾರದು. ಲಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ನಂಬರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, e to the power of -1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. let us say x is equal to e to the power of -1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಡೆ. log of x will be equal to -1 log e to the base e. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ? x is equal to ನನಗೆ x ಬೇಕು, x is e to the power of -1, right? I'm taking logarithm on both sides. Equation change ಆಗಲ್ಲ. So log of x is equal to log of e to the power of -1 log of a to the power n is n log a. So -1 log e to the base. Log e to the base is 1. So log x is equal to -1. Therefore x is equal to anti-log of -1. Anti-log of -1 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಾಗ್ -1 ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಾಗ್ -1 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಾಗ್ -1 ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್. x is equal to anti-log of -1. How do I find anti-log in calculator? Shift plus whichever logarithm is ln output -1. You know, understood? So ಇದು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ. e to the power -1 ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಾಗ್ -1. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1 divided by 2.7. So ನಮಗೆ e to the power of -1 ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊನೆಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ is v naught k by m which came to be 1 into ಇದು v naught k by 1. ಈ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 0.37. So therefore answer is 0.37 meter per second square. This is
is acceleration. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಂ ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಕೆ, ಎಂ ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಕೆ into 1 minus e to the power of minus 80 by m. So ಇನ್ನೊಂದು part is the problem ಅಲ್ಲಿ find the position xt ಏನು. So ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾ, xt is equal to ಈ m v naught by k ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು v naught k by m ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. m is 0.1 into v naught is 10 divided by 0.01, that is k into 1 minus. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ x ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. e to the power minus 80 by m ಬಂತು 0.367, 0.37 ಬಂತು, 0.37, 0.1 into 10, that is 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 100 ಆಗುತ್ತೆ. 100 into 1 minus 0.37 is 0.63. 1 minus 0.37 is 0.63. So answer is 63 meters. Any doubt how to solve? There is not at all any difficulty in the problem. But it's a maths problem. Basically, it is a maths problem. There is a formula. You have to substitute. You have to simplify. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಈ e to the power of ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಲೆ 2.71 ಹಾಕಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3.1 to the power 2 ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? yes or no? ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 3.1 ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತ? 3.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9.61. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 3.1 into 3.1 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಇದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಬಹುದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ 3.1 ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ನ ಒತ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದೇ ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು 3.1 to the power minus 2 ಬಂತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು 3.1 ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಒತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್, ಇಟ್ -2. ಸೊ ಆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಒತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 1/3.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 divided by 3.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಗೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತದು? 9.61 ಏನೋ ಬಂತು, 9.61 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 1 divided by 8 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ e to the power of -1 ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗಂದ್ರೆ e you know is 2.71. so actually this value is 2.71 to the power of -1, which means it is 1/2.71. that's what I told here. That's what I told when I made another way of calculating. E to the power of -1 can be written as 1 by e to the power of something.
and E I will use the value 2.7. So ಈ ಮೆಥಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಇದು ಡೇಟಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೊಡಬಹುದು. ಉಳಿದಿದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್. ಇದನ್ನ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ e to the power of minus kt by m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಂದಾಗ 2-3 ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Body moving through a fluid at low speed under gravity. So, through ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, u equal to 0 ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿತ್ ಸಮ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ g ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. g ಗೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಲವಾರು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ g ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು g ನ 10 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, 9.7 ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ g is 9.8. Okay, so this is this. Now you know the resistive force is supposed to be minus k into v because it's moving under a resistive medium. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ weight which is equal to mg. weight ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the force with which the earth is pulling. So earth's gravitational pull, which is the weight of the body, is mg, which is acting downward. Correct? So this is, suppose there was no resistive medium, this is the only force. The only force is move upward. It will go on accelerating, and that acceleration is constant. You know, acceleration due to gravity is constant. But ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, u0 ಇತ್ತು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್. resistive medium ಅನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ for a minute, just forget the resistive medium. Let us take particle moving under gravity under non-resistance. An object of mass 0.1 kg is dropped from rest 0. What is the velocity of the body after 2 seconds? This is first PUC problem. A body of mass 0.1 kg is dropped from rest under gravity. What is the velocity after 2 seconds? So formula is velocity v is equal to u plus at ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? a ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, g ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So v is equal to u plus at ಬರೀತೀರಾ. v is equal to u0 into you drop it from rest. g ಎಷ್ಟು, ಸರಿ 10 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 10 ಮೀಟರ್ just for calculation. 10 ಕೊಡಿ into 2 ಏನಾಯ್ತು, 20 ಮೀಟರ್ per second. So ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇತ್ತು, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಗಲೇ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. This you all know. Now imagine the same particle is dropped in resistive medium. Resistive medium ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, resistive medium ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು resistive force ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ.
ಈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, m into t ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ when you drop the body, what is the velocity of the body? Zero. So what should be the resistive force at that point? Zero. So ನೀವು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೀಗೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ, ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಫ್ ಆರ್, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಒಂದು m into g ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಫ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಈ ಎಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬೆಲೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ವೇಟ್ ಇಂದ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟರ್ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಇಂದ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಆ ವೆಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವೇಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ as the body travels net force ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋರ್ಸ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯ್ತು, 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯ್ತು, 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ when resistive force equals the weight of the body, Fr equals the weight of the body. ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Every body continues to move is either at rest or moves with a uniform velocity unless it is compelled to change that state by an external force. So force act ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ whatever is the velocity, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ F/W ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಡಿ, constant velocity attained by a body when it moves under gravity in a resistive medium is called terminal velocity. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. How to calculate terminal velocity? Fr will be minus k times vt. ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ vt ಇದ್ದಾಗ Fr is k into minus sign is just to tell it is opposite. ನಾನು ಬರೀ ಬೆಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So k into vt must be equal to m into g. Weight is always m into g. So terminal velocity formula ಏನಾಯ್ತು? mg divided by k. This formula you have to memorize. So first point I want to make is for a body that is moving in a resistive medium under gravity, the body will attain what is called a terminal velocity vt, which is equal to mg by k. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಮಾಸ್ is m, acceleration is l t to the power of -2 divided by k ಗೆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆದ್ವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ l t to the power -1 ಬರುತ್ತೆ. Yes sir.
Under L e to the power minus 1 velocity. So this is terminal velocity. Motion under gravity in the resistive medium. Here, terminal velocity formula ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, terminal velocity ಆಯ್ತು. Now, ಇದೇ ತರ velocity at any instant of time ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, acceleration at any instant ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, distance covered ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ mg/k ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ vt is equal to terminal velocity into 1 minus e to the power minus kt/. in class ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಗೆ mg/k ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು mg/k ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. mg/k ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು vt ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. at ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? g ಅಷ್ಟೇ. at is very simple, it is g into e to the power minus kt/. ಕೊನೆಗೆ xt ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? xt is vt into t minus m/k. ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. into 1 minus e to the power minus kt/m. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೇ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎಸ್ಸೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ v ನೋ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ x ಅಥವಾ a ಅಥವಾ x ಬರಬಹುದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಮಿಲರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ಜಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ vt ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ vt ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. we have given the next problem on gravity. A ball bearing, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. I will rewrite the formula here because I will get some space. Vt is equal to mg/k is one formula. Then I want P at t is equal to V terminal velocity into 1 minus e to the power of minus kt/m. ಆಮೇಲೆ at is equal to g into e to the power of minus kt/m. ಕೊನೆಯದಾಗಿ xt ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ t minus m/k, ಈ m/k ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 minus e to the power of minus kt/m. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇವಾಗ a particle of mass, a ball bearing of mass 10 grams. So I am going to start with data. At each step I will stop. M is equal to 10 grams. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಡೇಟಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ SI ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 10 into 10 to the power minus b ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ 10 to the power of minus 2 kg ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ 0.01 kg ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ bearing in a long column of cast oil from rest. So ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. A ball bearing of mass 10 gram is dropped in a long column of cast oil from rest. From rest ಅಂದ್ರೆ V0 ಅಥವಾ
or you can call it u. Zero. Find the initial acceleration ai. Initial acceleration ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ resistive force after 0.5 seconds fr equal to how much at t is equal to 0.5 seconds. So ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೇಟಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಓದ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ m ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ kg ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. is dropped from rest ಅಂದ್ರು, so u equal to 0 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. then find its initial acceleration ai equal to how much. a ಅನ್ನೋದು ನಂದೇ ಓನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಅದು i ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, a ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, so a ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ resistive force after 0.5 seconds, so t equal to 0.5 seconds resistive force is 2. Percentage change in acceleration, percentage change in acceleration at 0.5 seconds. 0.5 seconds. ಇದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ at 0.5 seconds ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ at 0.5 seconds. ಇದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0.5 seconds ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ vth. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Terminal velocity the ball will attain. Assume k for the system to be 0.01. So k is equal to 0.01. ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ at 0.5 seconds ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 0.5 seconds ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, k ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು, ನಾನು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, 0. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ is equal to minus k into v ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 0 ಇತ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, 0. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ ತಾನೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ g. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. It's very simple answer. It is g. G ಬೆಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so I will use it as 9.8 meters per second. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಏನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Just ask what is the initial velocity, what is the initial acceleration. Initial velocity 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ initial acceleration 9.8 meters per second square. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸೆತಿದ್ದು ಎಸೆದಾಗ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So at the highest point when you throw a chalk piece, what is the velocity at the highest point? Momentarily rest ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವಾಗ velocity 0 ಇರುತ್ತದೆ, but acceleration is a downward. So this is g ಆಯಿತು, a ಆಯಿತು. Find the force at 0.5 seconds. So next step ನಾನು recall ಮಾಡಬೇಕು, u ಆಯಿತು. Next recall ಅಲ್ಲಿ first step ಇದು recall ಆಯಿತು. Next recall I want the force. I want the force at t. So what is the
So force is ಮೇಲೆ minus k into v. So recall ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ತು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ k ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ where is k is given ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ so what is the velocity formula so this force I should find at v equal to minus kt when v is equal to 0.5 so now vt which is equal to v terminal velocity into 1 minus e to the power of minus kt by m ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ v at 0.5 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ v at 0.5 ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ v ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು we will stop a minute ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ they have asked what is the resistive force at t equal to 0.5 seconds resistive force in formula is in terms of velocity so ನನಗೆ velocity at 0.5 seconds ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ resistive force ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು velocity at 0.5 seconds ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು vt ಬೇಕು so ಈ vt ನ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ so what is vt vt is also asked you know the formula for vt m into v divided by k so m is to particle mass of 10 to the power of minus 2 into 9.8 divided by k is also 10 to the power of minus 2 so I am calculating vt separately vt na calculate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ m is 10 to the power of minus 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of minus 2 9.8 k cancel ಆಯಿತು vt ಎಷ್ಟು ಬಂತು 9.8 ಮೀಟರ್ per ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 9.8 ಆಯಿತು into 1 minus ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ minus kt by m minus k is to 0.01 t ಯಾವ t ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ 0.5 so 0.5 divided by mass is to 10 to the power of minus 2 so 10 to the power of minus 2 10 to the power of minus 2 cancel ಆಯಿತು so vt by ಇದು minus 0.5 ಬಂತು so minus kt by m is minus 0.5 so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು e to the power of minus 0.5 ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ I have already taught you that how do you do first e to the power of minus 0.5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು e to the power of minus 0.5 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು shift log minus 0.5 shift ln minus 0.5 ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿ 6.606 ನೋಡೋಣ shift log ಅಂದ್ರೆ ln minus 0.5 0.606 60.6065 60.6065 ಈ 5 ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ 7 ಮಾಡಬಹುದು 7 ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ 1 ಮಾಡಬಹುದು 0.61 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು so this number is 9.8 into 1 minus 0.61 I think that you can do 1 minus 0.61 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು multiply by 0.9 1 minus 0.61 is 0.39 into 9.8 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3.82 yes 3.822 ಮೂರನೇ part there is a third part to the problem find the percentage change in acceleration at 0.5 seconds so first ನಾನು what is the acceleration at 0.5 seconds ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು so I should find the formula acceleration at 0.5 seconds this will be g into e to the power of minus kt by m this is equal to 9.8 into e to the power of minus k into 0.5 by m we have already done it we already did it this minus kt by m was minus 0.5 so e to the power of minus 0.5 is we already 0.61x this we have already done ಈ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ
So 9.8 into 0.61 ಹೇಳಿ by 0.78 6 ಅಂತ ಇತ್ತು 6 ಓಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ at 0.5 seconds ಇದು ನಮಗೆ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೋದ ವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬೆಲೆ ಫೈನಲ್ ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಬೆಲೆ ಕಳಿಬೇಕು 9.8 minus 6 3.8 meter per second ಇದು ಚೇಂಜ್ percentage change ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ always change divided by initial value into 100 percentage change ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ delta a by a into 100 ಹೋದ ವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಿತ್ತು ಸೊ delta a ಎಷ್ಟು 3.8 ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 9.8 into 100 ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ whatever 3.8 divided by 9.8 into 100 38.77%. Very good. 38.775. Obviously change ಆಗಿದೆ because ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ acceleration 9.8 ಇತ್ತು ಈ acceleration ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ resistive force ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ 9.8 ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋವರೆಗೂ resistive force ಇರೋದ್ರಿಂದ acceleration ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ acceleration ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾನೇ velocity ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು velocity ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ there is a net force downwards ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ acceleration 0 ಆಗುತ್ತೆ 9.8 ಇಂದ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು 6 ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ acceleration ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 6 ಇಂದ 3 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ 3 ಇಂದ 2 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ 2 ಇಂದ 1 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ acceleration ಕೊನೆಗೆ acceleration 0 ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ acceleration 0 ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ acceleration ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದ ನಂತರ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ acceleration ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ vt ಎಷ್ಟು ಬಂತು 9.8 ಬಂತಲ್ಲ ಆ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೋ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಇದರ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಬಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ vt by dv by dt ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ 99% ಕೇಳೋದು ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಲೋ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಈ mg by k ಅಂತ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ mg by t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ v to the power 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ k ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ f is equal to minus kv ಅಂತ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ fr is equal to minus d into v squared ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ d ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ d
ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಇದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? MCQ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ? MCQ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ resistive medium in gravity with high velocity is mg by k, root of mg by k, mg by k whole square, something like that. So ಅಲ್ಲಿ key word is high velocity, low velocity. High velocity ಅಂದ್ರೆ root of mg by t. d ಅಥವಾ k, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ k ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು d ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವಾಗ ಕೊನೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವರಿಂದಾನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1657 ಗಲೀಲಿಯೋ 17 ವರ್ಷ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು 80 ವರ್ಷ ಬಾಳದ್ರು. ಆ 80 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬರೋ 800 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮಂತ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಇವರು ನ್ಯೂಟನ್, ಸರ್ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, F is equal to ma. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ F ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಎಂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್. ಎಫ್ ಇದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ there can be several forces. So F is actually net force. Force is a vector. So ಈ ತರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 3 ಲೀಟರ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹಾಲು ಕೊಡೋನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. You can add 2 liters of milk to 1 liter of water. Scalar quantity. Volume is scalar. 2 plus 1 is 3. But 2 Newton plus 3 Newton will not always be 5 Newton. It will depend on direction. Okay. So, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇನ್ ಬೆಲೆ ಆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡಲ್ಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಅವನ ಬುಕ್ ಅದೇನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಿಯಾ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎ ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅವರು. ಬಿಕಾಸ್ he thought, he postulated that acceleration is a consequence of force. Force ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫ್ ಬೈ ಎಂ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ನಾವಿವಾಗ ಅದನ್ನ when we teach it in textbooks etc, we say we write the formula as m is equal to f is equal to ma. ಬಟ್ ಆ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ma ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ma ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಈ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. You want to go to the restroom, have a cup of water, whatever you want. It's going to be 12, so I think we'll be able to complete now the rest of the problems. Body diagram, the next part, ready?
See, I used capital P. This means terminal velocity. This stands for this value mg by k. Instead of writing mg by k every time, I am representing as v. V terminal. V small t means velocity at any time. The formula for this velocity at any time is actually it is mg by k into 1 minus e to the power minus kt by k. Now, this t is the time at which you are asking the velocity. Suppose I want the velocity at 0.1 second, then in this formula, I am going to substitute for t, this t as 0.1. So instead of every time writing mg by k, this mg by k I am putting symbol terminal